صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام آباد مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجهك المنير لقد غفر القمر لا يمكن ثناء كما كان بعد الهدى حسن وجوه بشرى مختصر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب العزت نے انسان کو عزت و احترام والا بنایا، عظمتوں والا بنایا. رب کریم کے محبوب ہستیاں دنیا میں آئی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور جن کو عزت و تکریم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی جبھی کو بھی ان کے آگے جھکا دیا. بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور صرف بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رفت سے نوازا، شان سے نوازا، عظمت سے نوازا. اور حضور کے صحابہ کو بھی، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روز ازل میں دیکھا جن کے دل پاک تھے ان کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا. اور حضرت عثمان غنی کے نام سے یہ مہینہ منایا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت 18 ذوالحج کو ہے. حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہے جن کے نکاح میں پیارے آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آئیں جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذل و رحم کا خطاب ملا. وہ حضرت عثمان غنی جو 34 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی تو نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو نے تجارت کی، تو نے ملک دیکھے. آج میں تجھے ایسے بادشاہ کے پاس لے کر جاتا ہوں تو آج دیکھ اس کے بادشاہ کو. جب حضور کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں حضرت عثمان غنی کو، حضرت عثمان غنی اپنا چہرہ نیچے کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کے چچا کو جب یہ پتہ چلتا ہے حکم بن عاص، وہ آپ پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں کہ عثمان یہ چھوڑ دے، تو نے اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا، تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، تو آج اسی دین کی طرف پلٹا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اگر تو اسی دین پر رہا تو میں تجھ سے تیری ساری جائیداد چھین لوں گا، تجھ پر ظلم و ستم کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ آج جو ظلم و ستم کرنا ہے وہ کر دیجیے، کیونکہ آج تو دل بھی بیچ دیا اور جان بھی بیچ دی. اور پھر حضرت عثمان غنی کو قید بھی کر دیا جاتا ہے، بھوکا پیاسا بھی رکھا جاتا ہے. لیکن پھر ان کے چچا تھک ہار کر وہ کہتے ہیں کہ اے عثمان جا، تو آج آزاد ہے، تو جا آج آزاد ہے، جو تو نے دین قبول کیا تو جا اسی کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں دین اسلام کو تو دیکھیں وہ قربانیاں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی، وہ حضرت بلال حبشی کا وہ ایمان لانا، رات پر ظلم و ستم کیا جانا، لیکن وہ ڈٹ جانا توحید پر، وہ ڈٹ جانا رسالت پر، وہ ڈٹ جانا حضور علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا. دیکھیے حضرت عثمان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، لیکن پھر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ رب العزت نے انسان کو عزت کا تاج پہنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت والا بنایا، عظمت والا بنایا. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو تاج پہنایا کرامت کا، ہم نے اس کو عظمت والا بنایا. جیسے تمام مخلوقات عظمت والی ہیں، جیسے واصف علی واصف کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات قابل احترام ہیں،
वो छोटी तब नज़र आती हैं जब उनको दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इंसान की इज़्ज़त तकरीम नहीं, बल्कि जिस चीज़ की इंसान के साथ निस्बत हो जाए उसका भी मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाए। फिर इंसान वो जिसको अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया हो, जो उनके साथ मुंसलिक हो जाए, तो फिर उसका मकाम और मर्तबा तो सबसे बुलंद हो जाता है। और इसी तरह देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसके आगे फरिश्तों को झुका दिया। फरिश्तों की जबीं झुकी, सजदा के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो फिर हुज़ूर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और तकरीम करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला के वो नबी हैं, वो हमारे बाप हैं। और फिर हुज़ूर फरमाते हैं कि खजूर की भी इज़्ज़त किया करो, उसकी भी इज़्ज़त और तकरीम किया करो। क्यों? हुज़ूर फरमाते हैं क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो मट्टी बची, अल्लाह ताला ने उससे खजूर को पैदा फरमाया। इस निस्बत के साथ उसकी निस्बत जुड़ी उस अम्बिया कराम के साथ, इंसान के साथ निस्बत जुड़ी खजूर की। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि अपनी फुप्पी खजूर की इज़्ज़त किया करो, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो मट्टी बची उससे अल्लाह ताला ने खजूर को पैदा फरमाया। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही ज़्यादा मकाम अता फरमाया, तमाम मखलूक़ात से अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और इंसान वो है जो इबादत का मुकल्लिफ़ है, और कोई चीज़ नहीं अल्लाह ताला की इबादत की मुकल्लिफ़ है। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने इंसानों को और जिन्नों को इसीलिए पैदा फरमाया कि वो हमारी इबादत करें, वो हमारी बंदगी करें, वो हमारे आगे सरबा सजूद हो, वो हमें याद रखे, वो हमारा ज़िक्र करे, वो हमारा नाम बुलंद करे। इंसान को फ़कत इसीलिए पैदा किया गया और इसीलिए इंसान को इज़्ज़त का ताज पहनाया गया और इसीलिए इंसान को इबादत का मुकल्लफ़ किया गया और इसीलिए इंसान को ये मकाम अता किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे दिलों से बुग़्ज़ और कीना को दूर फरमाए। जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने हमें फैज़ फरमाया, हमें वो मकाम अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ताकि हम आपस में इत्तफ़ाक़ से रहें, इख़लाक़ से रहें, हमारे अंदर मियाना रवी हो, हमारे अंदर बुग़्ज़ ना हो, हमारे अंदर निफाक़ ना हो, हमारे अंदर हसद ना हो, बल्कि अगर हसद हो तो नेकियों के लिए हसद। सुभान अल्लाह। हसद हो तो ये हसद हो कि हमारा भाई नेकियों में हमसे बढ़कर है, हम क्यों ना इससे बढ़कर नेकियां करें, ताकि अल्लाह ताला ने जो हमें ताज पहनाया उसका सही तरह हम हक़ अदा कर सकें। और अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे बंदों, अपने प्यारे महबूब और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहने वालों की मोहब्बत को हमेशा अल्लाह ताला हमारे दिल में उजागर फरमाए, क्योंकि उन अजीम हस्तियों की अगर दिल में थोड़ी सी बुग़्ज़ भी आ जाए तो हमारा ईमान सलब हो जाता है। अगर उनके बारे में थोड़ा सा नफ़्क़ आ जाए तो हमारा ईमान बाकी नहीं रहता। देखिए हज़रत उस्मान गनी का एक बुग़्ज़ी शख्स, जब उसका जनाज़ा हुज़ूर के सामने लाया गया और अर्ज़ की गया हुज़ूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह इसका जनाज़ा पढ़ा दीजिए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप तो जनाज़ा पढ़ने में अव्वल होते हैं, तो आज क्यों कर आपने मना फरमा दिया। हुज़ूर फरमाते हैं कि इसके दिल में हज़रत उस्मान गनी का बुग़्ज़ था। जिसके दिल में हज़रत उस्मान गनी का बुग़्ज़ हो तो उसका जनाज़ा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों कर पढ़ाएँ उसका जनाज़ा, क्योंकि वो उस्मान गनी है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 बेटियाँ भी होती तो मैं एक के बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में। अल्लाह ताला हमें प्यारे हस्तियों पर उनके तरीक़ा का पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाक़ी दावा या